Then they have given some L is equal to sin square y by 16 minus sin square y by 8 and M is equal to cos square y by 16 minus sin square y by 8 அப்படின்னா நம்மளோட M L என்னவா இருக்கும் சிம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். இதுல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. cos 2a என்ன படிச்சிருப்போம், cos square a minus sin square a இல்லையா. 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. அதுல இருந்து தான் நம்ம sin square a என்ன வரும், நமக்கு sin square a is equal to, அதாவது 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a, 1 minus cos 2a. அப்போ 2 cos square a is equal to, ஆக்சுவலி இருங்க நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பொறுமையாவே சொல்லி தரேன். நம்மளோட cos 2a ஃபார்முலா தான் நம்ம ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண போறோம். நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சிருப்போம்னா cos 2a cos square a minus sin square a படிச்சிருப்போம். அப்புறம் வந்துட்டு 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். sin square a is equal to 1 minus cos 2a divided by 2. Cos square a is equal to 1 plus cos 2a divided by 2 இல்லையா. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த क्वेश्चनக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த L எடுத்துக்கலாம். what is our L? L is equal to sin square pi by 16 minus sin square pi by 8. Okay, multiply and divide by 2 by 2. Okay, nothing will happen to the given expression if we multiply and divide by the same number. No, nothing will happen, right? Okay, அப்போ என்ன ஆகும்னா 1 by 2, this 2 will go inside, right? 2 sin square pi by 16 minus 2 sin square pi by 8. This is okay, yeah. Okay, இப்போ I told you no, 2 sin square a, 2 sin square a which is equal to what ma, 1 minus cos 2a இல்லையா. ஓகே, அப்போ இங்க நமக்கு வந்து a என்னதா இருக்கு, a வந்து pi by 16 இல்லையா. அப்போ 2 sin square pi by 16 which is equal to என்னவாகும், 1 minus cos 2 pi by 16 ஆகும். 2 to 1 minus cos pi by 8 னு கிடைக்கும் இல்லையா. 1 minus cos 8 னு கிடைக்கும். 1 minus cos pi by 8 minus இங்க என்ன இருக்கும், அதேதான் இல்லையா. 1 minus cos 2a, இங்க a வந்து என்னது 1 minus cos 2a, இங்க நமக்கு a என்னதுப்பா 1 minus cos pi by 8. ஓகேயா, pi by 8 is nothing but 1 minus cos pi by 4. How much cos pi by 4? 1 minus 1 by root 2. 1 minus 1 by root 2 இல்லையா. 1 by 2, 1 minus cos pi by 8 minus 1, minus of minus plus 1 by root 2, because this cos pi by 4 is 1 by 8. Okay, இப்போ 1 minus 1 cancel ஆயிடுச்சா, மீதம் என்ன இருக்கு 1 by 2, 1 by root 2 minus cos pi by 8. Okay, இந்த 1 by 2 நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாமா. 1 by 2 root 2 minus 1 by 2 cos pi by 8. Okay, இப்போ again we will take m எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட m என்ன கொடுத்திருக்காங்க givenல, cos square pi by 16 minus sin square pi by 8. The same procedure, multiply and divide by 2. Okay, 1 by 2 keep it aside, this 2 multiply inside, so 2 cos square pi by 16 minus 2 sin square pi by 8. The same formula தான் இல்லையா.
நமக்கு என்ன வரும் 2 cos square a is equal to என்னது 2 cos square a என்னமா பார்த்தோம் 1 plus cos 2a இல்லையா இப்போ இங்க 2 cos square a நம்மளோட a என்னதுப்பா 5/16 ஓகேயா அப்போ 1 plus cos 2 times 5/16 1 2 is to 8 so this is 1 plus cos 5/8 அதே மாதிரி sin square பார்க்கலாம் sin square 5/8 is equal to என்ன வரும் நமக்கு 1 minus cos 2a a வந்து இங்க என்னதுப்பா நமக்கு 5/8 5/8 1 2 is to 4 this is 1 minus cos 5/4 5/4 is 1/√2 okay substitute here 1 plus cos 5/8 this is for this one okay here 1 minus 1/√2 உள்ள multiply பண்ணலாம் 1/2 1 plus cos 5/8 minus 1 plus 1/√2 this minus 1 will go outside cancelled so நமக்கு மீதம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1/2 1/√2 plus cos 5/8 அந்த 1/2 நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1/2√2 plus 1/2 cos 5/8 கிடைக்கும் இல்லையா இதுதான் நம்மளோட m நமக்கு l என்ன கிடைச்சது l is equal to 1/2√2 minus 1/2 cos 5/8 m என்ன கிடைச்சது 1/2√2 plus 1/2 cos 5/8 இது ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாமா ஜஸ்ட் இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா cos 2a ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஓகே என்ன ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் பி ஓகே ஆப்ஷன் பி இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன பண்ணோம்னா given l எடுத்துக்கிட்டோம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை மேலையும் கீழையும் ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இந்த 1/2 இருக்கு இல்லையா இந்த டினாமினேட்டர் will come here அந்த நியூமரேட்டர் 2 வந்து உள்ள மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அப்ப 2 sin square pi by 16 minus 2 sin square pi by 8 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a okay அப்ப நம்மளோட a வந்து pi by 16 2 sin square pi by 16 is equal to 1 minus cos 2 times pi by 16 அப்ப 2 2 cancel ஆயிடும் 1 minus cos pi by 8 okay அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் 1 minus cos 2a 1 minus cos 2 pi by 8 2 pi by 8 is nothing but just cos pi by 4 cos pi by 4 value நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா 1/√2 so 1 minus 1/√2 okay அதை இங்க கொண்டு வரோம் இங்க மைனஸ் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுதான் மெயின் minus 1 minus of minus plus 1/√2 simplify பண்ணோம்னா அந்த 1 1 cancel ஆயிரும் ரிமைனிங் வந்து 1/√2 minus cos 5/8 இருக்கும் இந்த 2 நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி உள்ள கொண்டு போறோம் சோ 1/2√2 minus 1/2 cos 5/8 நமக்கு l கிடைச்சிச்சு அந்த l ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி l நமக்கு இல்ல சோ நம்ம மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம m எடுத்துக்கிட்டோம் m the given m வந்து cos square pi by 16 minus sin square pi by 8 சேம் திங் தான் மேலையும் கீழையும் நம்ம ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்றோம் ரெண்டால டிவைட் பண்றோம் ஒரு விஷயத்தை சேம் நம்பரால மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எந்த சேஞ்சுமே நடக்காது இல்லையா இப்ப 2/3 இருக்கு மேலையும் கீழையும் 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும் 4/6 4/6 is nothing but 2/3 இல்லையா இது பேசிக் திங் இல்லையா ஓகே இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாமே எரேஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ அதேதான் cos square 2 cos square is equal to 1 plus cos 2a அந்த சேம் ப்ரொசீஜர் அப்படியே அப்ளை பண்ணி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் நம்மளோட எல்லையும் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற நம்ம எல்லையும் எம்மையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு செட் கொடுத்துருக்காங்க செட் இது என்ன ஃபார்ம் roster form or set builder form
செட்ஸ்க்கு தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம்ல, பேசிக்ஸ் எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணி. ஓகே, இங்க செட் பில்டர் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க. P is equal to the set of all theta which is equal to such that sin theta minus cos theta is equal to root 2 cos theta. Pக்கு ஒரு தீட்டாவோட கண்டிஷனும், கீழே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறதுக்கு அந்த கண்டிஷனும், கீழே என்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி 2 செட் இருக்கும்போது இந்த Pக்கும் Qக்கும் என்ன ரிலேஷன்? Q வந்து இதோட சப்செட்டா இல்ல நாட் சப்செட்டா இல்ல P ஈக்குவல்டா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா P எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட P என்னது? P என்னது? தீட்டா. The set of all theta such that sin theta minus cos theta which is equal to root 2 cos theta. This is the given condition for the set P. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா theta belongs to P. So sin theta minus cos theta which is equal to root 2 cos theta. இதான் நம்மளோட given condition in the set builder form. என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ண போறோம். ஸ்கொயர் பண்ணலாமா? This is a minus b the whole square. This is a minus b the whole square. இல்லையா? இது வந்து என்ன ஆகும்னா root 2 the whole square is just 2 cos square theta. நிறைய பேர் கேக்குறீங்க cos theta the whole square is cos square theta. Okay, it is cos theta into cos theta. Okay, here a minus b the whole square is a square plus b square minus 2ab. What is our a here? This is our a, this is our b. அப்போ a square sin square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta. இல்லையா? ஓகேயா? இப்போ நமக்கு இது என்ன ஆகும்? நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஐடென்டிட்டி படிச்சிருக்கோம். sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. இல்லையா? 1 minus 2 sin theta cos theta which is equal to 2 cos square theta. டிரான்ஸ்போசிங் பண்ணலாம். நமக்கு வேண்டியதை இந்த சைடு போனா என்ன ஆகும்? 2 sin theta cos theta. இவன் இந்த சைடு வந்தானா என்ன ஆகும்? 1 minus 2 cos square theta. ஓகேயா? 1 minus 2 cos square theta. இப்போ ஒரு நிமிஷம். இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா add plus 1 both sides. ரெண்டு சைடும் நம்ம ஒரு 1 ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணலாமா? 1 plus 2 sin theta cos theta equal to ஒரு நிமிஷம். நம்மளோட previous statement என்ன இருந்தது? நமக்கு previous statement வந்து 2 sin theta cos theta which is equal to 1 minus 2 cos square theta இருந்தது இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? ரெண்டு சைடும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? 1 minus 2 cos square theta plus 1 plus 1 plus 1 just 2. 2 minus 2 cos square theta left hand side இல்லையா? இங்க என்ன நடந்துருக்கு? 1 plus 2 sin theta cos theta. இந்த 1 வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? sin square theta plus cos square theta ன்னு எழுதிக்கலாமா? ஏன்னா அது நம்மளோட ஐடென்டிட்டி இல்லையா? plus 2 sin theta cos theta is equal to 2 காமன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்? 1 minus cos square theta. This 1 minus cos square theta which is equal to sin square theta. எல்லாமே நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டி தான். sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? இப்போ இது பாருங்களேன். இது a square, இது b square, இது 2ab which is நம்மளோட a வந்து sin theta, b வந்து cos theta. இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கா? அப்ப நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? a வந்து என்னது? sin theta, b வந்து என்னது? cos theta. இப்ப நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா sin theta plus cos theta the whole square which is equal to 2 sin square theta. ஏன் sin square theta? இந்த 1 minus cos square theta வந்து நமக்கு sin square theta ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணலாமா? ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணலாம். ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்? இது just sin theta plus cos theta which is equal to root 2 sin theta. இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு? sin theta plus cos theta
which is equal to root 2 sin theta. இது எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எங்க பார்த்திருக்கோம்? இந்த given questionல Qக்கு செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல Qக்கு இருக்கிற டெஃபினிஷன் என்ன? Qல இருக்கிற தீட்டாஸ் எல்லாமே இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம P எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா is equal to Q, which means P is equal to Q. Pல இருக்கிற எல்லா Pங்கிற ஒரு செட்ல இருக்கிற எல்லா தீட்டாஸும் Qலயும் இருக்கு. ரெண்டும் என்னவா இருக்கு? சேம் ஈக்குவல் செட் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல், ரைட்? ரெண்டு செட் ஈக்குவல்னா என்னதுமா? 1 2 3 the same thing, but order should be வேற மாதிரி கூட இருக்கலாம். இல்லையா? ஆர்டர் வந்து immaterial in the sets. So P is equal to Q. ஒரு ஆப்ஷன் ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் D. ஓகே, என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த given questionல செட் பில்டர் ஃபார்ம்ல ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த கண்டிஷனை எடுத்து P-யோட கண்டிஷனை எடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வரோம். என்ன பண்ணிருந்தோம்? என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்? ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் எடு, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண, இந்த ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். sin ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் cos ஸ்கொயர் தீட்டா. இப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே நம்ம வரும்போது நமக்கு சிம்பிளிஃபை அப்படியே என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா எண்ட்ல Q கிடைச்சிருக்கு, which means E is equal to Q. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம்.